major giants. Then we are adapted by almost all these state police, army, and we are also in US. So we are expanding like other countries too. We in India we got the largest mini UAV order, and it was so our drones can take off from around 6,000 meter. 6,000 meter, for example, is basically used in all terrorism, disaster, state police, emergency response. 6,60,000 villages all across India under Swamitva Yojana. We more focused to drones and we launched in 2009. And UP Police was our first client. All those passes. So our drones can take off at that high altitude and in minus 20-degree temperature. So it can work in a condition which is very, very difficult to work in. Right? So, whole takeoff weight is around 6 kgs. That's kgs. This is more smaller drones used for mapping, and it's basically used. You want long operations. You want drone to fly for a longer period. We have a drone for that. You want a drone payloads. One is daylight payload, one is thermal payload, and there is a mapping payload also, which has a different application. It is used to create large maps like Google Maps, which is done by satellite. It can also be done by drone, much more better accuracy. So that's the application of drones. Higher authority, are they able to help you with that? It is not flyworthy, and when you want, so there is let's say a ride incident in next 1 hour. So these challenges we observed that the customer today faces. This is where we came. A senior police officer gets a request that there is heavy traffic jam in one Stone pelting incidences. So there were certain houses on which they had actually kept the stones, actually stored on the rooftop. So with the drone, during the patrolling, we found the rooftop, the bricks were stored as a future provision. If tomorrow the riot happened, we could start throwing the bricks directly. But police could catch those. Want to use your own manpower for that? I think then we can think about the model. To operate around 3 square kilometer area. Yeah. When my extent is around 6,500, then So we are also doing moving target indicator. Anything that చూడరా నెత్తి మీద చెప్తారు కాదు భయ పైరు డౌట్ అడుగుతున్నాను వెయిట్ బై సీనానా అనుకుని సీనానా పొడిగేస్తారు ఇద్దరు కనిపించట్లేదు మీరు కొంచెం వెనక్కిరా కారులో వెల్కమ్ మేడం అక్కడ ఉన్నాడు దూరంగా ఉన్నాడు రైట్ model to model depends. all what is okay? Okay. సార్ డిఎస్పీ సార్ కొత్త పోలీస్ జాయిన్ అయ్యాడు మన దగ్గర
అదేగా దీని అర్థం, అంతేగా. స్పీడ్ వచ్చేసి 50 km/h. అక్కడికి వెళ్ళాక కమాండ్ చెప్తారు కాదు భయ్యా. పైరు వాళ్ళు డౌట్ అడుగుతున్నారు, చెప్పమ్మా. వెయిట్ ఇది ఈ పర్టికులర్ డ్రోన్ వచ్చేసి 1 kg లిఫ్ట్ చేస్తారు సార్. అక్కడికి వెళ్ళాక అది కమాండ్ ఏంటంటే అది అక్కడ ఓపెన్ రిలీజ్ అయ్యే కమాండ్ దాంట్లో ఉంటుందా? ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. మనం ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ చూసుకోరు, దూకేసేస్తారు. అలా కాకుండా మనం ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే వాళ్ళకి రోప్స్ అందేయడం కానీ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి సర్వే అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే అంత వెయిట్ అది లిఫ్ట్ చేయగలిగితేనే కనీసం వాళ్ళన్న చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా. బేసార్ పైన కనుక్కోగలిగితేనే పైన మనం మోటార్ చేయడానికి అంటే దీంట్లో లేదు. ఇప్పుడు అవకాశం ఇప్పుడు మేము జిల్లాకు వచ్చారనుకోండి, మేము మీకు అగ్రిమెంట్ అయితే ఎన్ని స్టేషన్స్ పెడతారు మీరు జనరల్గా? సార్ అది వాళ్ళు మార్కెటింగ్. సో మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మన ఐడియా ఫోర్జ్ ఒక యూనికార్న్ కంపెనీ, మేక్ ఇన్ ఇండియా కంపెనీ. ఈ కంపెనీ తోటి ఒక డ్రోన్ వర్క్షాప్, డ్రోన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ వర్క్షాప్ ఒకటి ఐడియా ఫోర్జ్ సహకారంతో ఏలూరులో చేయించడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఒక డ్రోన్ ద్వారా మల్టిపుల్ యూజర్ డిపార్ట్మెంట్స్, అది పోలీస్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ కావచ్చు, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కావచ్చు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఒక షేర్డ్ డ్రోన్ తోటి ఎట్లా మనం సిటిజన్ సర్వీసెస్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సర్వీసెస్, అర్బన్ ప్లానింగ్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ కావచ్చు, ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ, ఏదైనా లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ కావచ్చు, ఏదైనా ఈవ్ టీజింగ్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి వాటన్నిటికీ ఎలా ఆఫీసర్స్కి అనుగుణంగా డ్రోన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మోడల్ తోటి చేస్తారని వాళ్ళు ఈరోజు అందరు యూజర్స్కి ఒక వర్క్షాప్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ వర్క్షాప్లో మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారు అండ్ లాట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ఏలూరు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ స్టాఫ్ అండ్ వీళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా ఏలూరులో ఒకసారి ఈ డ్రోన్ తోటి కొన్ని పైలట్స్ వాళ్ళు యూజ్ కేసెస్ ద్వారా చేసుకొని ఎలా మనము డ్రోన్ యూసేజ్ని పెంచి సిటిజన్ సర్వీసెస్ ఎలా పెంచవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చూసారు మీరు, ఒక పారిపోతున్న వెహికల్ని ట్రాక్ చేయడము, ఏదైనా అనాథరైజ్డ్ పార్కింగ్ ఉంటే చాలామందికి పార్కింగ్, ఏలూరులో పార్కింగ్ ఇబ్బంది ఉంది, అనాథరైజ్డ్ వెహికల్ని ఆ పార్కింగ్ దగ్గర నుంచి తీయించడము, అలాంటి తర్వాత ఏదైనా ఇంకా కూడా తీయకపోతే చలాన్ చేయడము, అట్లా రకరకాల యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి. దాని అందరి మీద ఈ ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ వర్క్షాప్ ఈరోజు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సొల్యూషన్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మనం ఎక్కడైనా ఫోన్లో చూసుకొని ఆ డ్రోన్ని ఆపరేట్ చేయగలము. పైలట్తో సహకారంగా ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా వాళ్ళ మొబైల్ ఫోన్స్లో, ఒక ప్లేస్ అని కాకుండా ఎక్కడి నుంచి అయినా, ఇప్పుడు పోలవరంలో డ్రోన్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఏలూరు నుంచి ఆపరేట్ చేయగలగడము, దాన్ని చూడడము లాంటి అవకాశం కలుగుతుంది. ఇది సహకరించినందుకు మా ఐడియా ఫోర్జ్ టీం కూడా మై గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ కమింగ్ ఆల్ ద వే. చాలా దూరం నుంచి దే కేమ్ హియర్ అండ్ మన ఏలూరు దగ్గర ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు. ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు టు మేక్ హర్ రిమార్క్స్. అందరికీ నమస్కారం అండి. మన స్టేట్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రోన్ సమిట్ జరిగింది, మన అందరికీ తెలిసిందే అది. అలానే మన ఏలూరులో ఈరోజు ఒక మినీ డ్రోన్ సమిట్ లేదా డ్రోన్ వర్క్షాప్ కమ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ పెట్టినందుకు ఎస్పీ సార్కి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్. అలానే ఇక్కడికి వచ్చి మనకి కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ఇచ్చి యూస్ కేసెస్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసినందుకు ఈ ఐడియా ఫోర్జ్ అనే కంపెనీకి కూడా థ్యాంక్ యూ. ఈరోజైతే నాకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉందండి. బికాజ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనము గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో చేస్తూ ఉంటాం, కానీ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ టెక్నాలజీలో ఏమొస్తున్నాయి అనేది అది అప్ టు డేట్ ఉండాలి అంటే ఇట్లాంటి కంపెనీస్ వచ్చి మనకి బ్రీఫ్ చేస్తుంటేనే ఐడియాస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నేను జస్ట్ ఒక 1 hour స్పెండ్ చేస్తేనే మల్టిపుల్ ఐడియాస్ అనేది రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు ఏలూడా చూసుకుంటే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో మనం ఎన్నో ప్లాన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాం, లేఅవుట్స్కి, బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్కి, వీటన్నిటికీ. కానీ హైయెస్ట్ అథారిటీ సైన్ చేసే ముందు వైస్ చైర్మన్ లెవెల్లో అట్లా మేము ఇప్పుడు సైన్ పెడుతున్నప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి అన్ని చూడలేను, ఎందుకంటే 100 కొద్దీ వస్తాయి కాబట్టి. అట్లాంటప్పుడు ఈ డ్రోన్ యాజ్ అ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా? లేకపోతే 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఈ ఇల్లీగల్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ని అరికట్టడాలి, ఇంకొకటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ రెండింటిని లింక్ చేసి మన లోకల్ యూత్కి డ్రోన్ ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి
త్రూ ఫైనాన్సింగ్ మనం డ్రోన్స్ అనేది పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా తిప్పితే ఇట్లా ఇన్కమ్ కూడా జనరేట్ అవుతుందా, దీనిపైన నేను వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దీస్ ఆర్ సమ్ కాన్సెప్ట్ నోట్స్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. అలానే ఇంకొకటి వచ్చినప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ అవ్వలేదు, బట్ ఇప్పుడు ఐ హోప్ వీళ్ళ ద్వారా అవుతుంది అనుకుంటా. అదేంటంటే ఈ వాటర్ బాడీ ఎన్క్రోచ్మెంట్ రిమూవల్ చేయడానికి డ్రోన్ అనేది ఫ్లై చేసి మన దగ్గర ఉన్న పాత జిఐఎస్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి కదా 2003, 2002కి ముందు ఉన్నవి, వాటిని ఓవర్లాప్ చేసి ఎంత వాటర్ బాడీ అనేది ఎన్క్రోచ్మెంట్కి గురైంది అది చూసి ఇంకా మనం ఎట్లాంటి ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా నోటీసెస్ ఇచ్చి రిమూవల్ చేయడము. సో ఇట్లాంటివి చేద్దాం అనుకుంటున్నాము కానీ కొంచెం ఎక్స్టర్నల్ హెల్ప్ ఉంటే తొందరగా చేయగలుగుతాం ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసేవి. సో ఈరోజు ఇంత మంచి కొత్త ఐడియాస్ అండ్ కొత్త ఇన్స్పిరేషన్ రావడానికి యూజ్ అయిన ఈ మినీ డ్రోన్ వర్క్షాప్కి ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు ఎస్పీ సార్కి థ్యాంక్ యూ. I would like to, good evening everyone. First of all, I would like to thank sir and the entire police department of Eluru district and ma'am as well, that they've given this opportunity to Idea Forge to conduct this workshop here in the district itself. This opportunity has come our way because we feel that we have a solution or we have something that can present to Eluru district. This workshop is primarily for a drone as a service concept to Eluru district, where we are trying to work with very closely with not just police department, but we are also trying to work very closely with other civic departments within the district. We are talking about working with municipal corporations, development authorities, PWDs, forest departments, etc. Through this workshop, what we are trying to present is a very unique drone as a service model, through which we are trying to solve some problems that are coming their way on a daily basis. This opportunity or this model will really try and solve problems with the help of technology. Drones, as you know, Andhra Pradesh government has put a lot of emphasis on, and it's good to see that Eluru district has taken an initiative in this. So today we are conducting this workshop to show flight as a drone as a service. We are doing a lot of things in terms of this in this model, where we are showcasing challans, we are showcasing traffic monitoring, we are also showcasing encroachment and other use cases that are coming their way on a daily basis. So I again thank you, sir, for this opportunity, and hopefully we will be live in this district very soon. Thank you.